रिश्ते लखां संसार ते हैन गूढ़े, रिश्ता कोई नहीं माँ दे साग वर्गा, पुत भावें जमाने दा वली होवे हुंदा माँ दे पैरां दी खाक वर्गा। आ करोना दा युग है, माँ बाप दियां लाशां लैण तो पुत्तर इनकार कर रहे। किड्डी दुख दी गल है कि साल बाद माँ दा दिहाड़ा आ रहा। ये तो हर रोज़ आना चाहिए, हर घड़ी आना चाहिए, हर पल आना चाहिए। माँ का सत्कार असीं साल बाद करना है। सरवण भगत दे माँ बाप जिहड़े सी ना वो बहुत अमीर सी। उन्हां कोल साखी के मुताबिक कि उन्हां कोल जमीन बड़ी सी, जायदाद बड़ी सी, दौलत बड़ी सी, धन बड़ा सी, पर उन्हां दे घर औलाद नहीं सी। बड़े दुखी सी इस गल्लों। मैं तुहानूं सुणा ही दिंदा छोटी जी साखी। उत्ते उत्ते चादर विछी होवे धोती हुई ते माँ बैठी होवे दे उत्ते ते नौं दी लागे पीढ़ी डाई होवे ते पुत पौंदी वाले पासे बैठा बेबे दियां लत्तां दबाउंदा होवे ते नौं पुछदी होवे, बेबे अज की खाना? बेबे तू जो कहेंगी मैं वो बनाउणा, मैं होर चीज़ नहीं बनानी, जिस चीज़ नूं तेरा जी करदा वो दस, मैं वो चीज़ तैयार करनी। सच जानना विजय जी, उस घर दी चौखट लंघण लग्या रब भी नीवीं पा लो। माँ हੱਸੇ ते हੱਸदा जग जापे, माँ रुੱਸੇ तकदीर है रुੱਸ जांदी, जदों अखियां मीचदी माँ पारस, खुशी कुल जहान दी खुस जांदी। माँ बाप दा 100 किला भी हो गए, बाप दा 100 किला होवे, वो पुत्तां नूं ना देवे, लहदा बैठ के खा लवे, उहदे अंदरला सुख ते खत्म हो गया, उहदे अंदरला सुख नहीं रहा। उहनूं पुत्त अद्धी रोटी दे के भी कोल बिठा के अपने कोल बिठा के आखे, मम्मी डैडी अपने घर च गरीबी आपां इन्नी नाल ही गुजारा करना है, ते अद्धी रोटी भी कोल बिठा के उहदे मूँह च तोड़ के बुरकी पा देवे। एक बुरकी भी पा देवे ना माँ दे मूँह च, बाप दे मूँह च पुत्त प्यार दी, ते वो रज जांदा है, उन्हें सुख मिल जाते दुनिया के। बाकी जायदादां विच की रखे। अकबर बादशाह का बिस्तरा उहदे नौकर विछाउंदे सी। की होया, एक दिन नौकरां कोलों वट रह गया बिस्तरे दे विच। अकबर बादशाह आया, उन्हें नौकर नूं डांटिया कि मेरा बिस्तरा तू चंगी तरह विछाया नहीं। इस गल का पता अकबर बादशाह की माँ नूं लगा। वो नौकर नूं आखण लगी भी कल नूं बिस्तरा तू नहीं विछाउणा, मैं विछाऊंगी। सुणन वाली गल है। ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਮਦਰ ਡੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪਾਲਣੇ ਹੋਣ, चाहे 2 पुत ने चाहे 4 पुत ने, माँ ने कभी परवाह नहीं की, पर जो उही पुत्तां ने माँ नूं पालना होवे तो नुकताचीनी शुरू हो जाती है। मदर डे ते आपां गलबात करांगे अज ढाडी पारस जी नाल। समय समय ते ही समाज के मुद्दों लैके बोलते हैं, स्टेजां तो जाके भी गलबात करते हैं, आपदी चीज़ नूं कैस्टां राहीं भी दसाउंदे ने। उन्होंने गलबात करांगे, शुरुआत करांगे मदर डे तो। ढाडी वाहे खालसा वाहे की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज मदर डे है, माँ का दिन है। मैं जिवें शुरुआत च ही गल कह रहा सी कि बिरध आश्रम वधदे जा रहे हैं। पहले तो मदर डे ते आवांगे। मदर दिवस नूं, माँ दे दिन नूं किद्दां देखदे हो? माँ जिहा कछावां बूटा मैनूं जग ते नज़र ना आए, जिस तो लैके छां उधारी रब स्वर्ग बनाए। बाकी कुल दुनिया के बूटे जड़ सुक्कियां सुक जाते, ऐ पर फुल्लां दी कमलायां ये बूटा सुक जाए। माँ एक इहो जिहा शब्द है, एक इहो जिहा रिश्ता है जिस रिश्ते के अगे सत्कार नाल हर वेले सी चुकता है। माँ आखी तो कालज में ठंड पै जाती है। बेशक हुण कह के वेख लो, 80 साल का बजुर्ग तुरिया जा रहा होवे, घर में पुत होण, धीआं होण, दोते होण, पोते होण, अचानक ठेडा वजे, डिगदा सार मूँह चों निकलेगा हाय माँ लै ला। इंसान नूं दुख वेले माँ चेते आउंदी है ते सुख वेले होर रिश्ते। मेरी एक कैसट आई सी माँ, जिहदे विच मैं माँ के बारे में बहुत कुछ बोलिया। एक मेरी होर कैसट आई सी मरहूम गायक सरदूल सिकंदर जी, उन्होंने एक गीत सी उस कैसट दे विच, और उहदे विच गल्लां मैं कीतियां सी माँ के बारे च। उन्होंने गीत सी ते मैं गल्लां करदियां कुछ शब्द वरते जिन्हां नूं अंडरलाइन करियो कि दुनिया वालिओ, माँ रूपी छां जद तक साडे सिर ते रहिंदी है, माँ रूपी छां जद तक साडे सिर ते रहिंदी है, ये छां सानूं सूलां वांग चुभदी है। पर यह छां जदों सिर तो उठ जाती है, फिर इंसान जिंदगी के आखिरी श्वास तक माँ वर्गा
ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਠੰਡਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਕੋਈ ਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਲ ਚਾਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੋਖਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੀ ਲੈ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਗ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਕੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈਨ ਗੂੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛਾਂ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਤੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਹ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੂੰ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਫਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਫਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਆਈ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹਨੇ $50 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 50 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ $50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ $50 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ $50 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਭਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਕਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ ਖਬਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਦਰ ਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, 364 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 365 ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਯਾਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਜੰਮਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਧਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮਦਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਖੜੀ ਸਾਧਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਬੜੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫਕਰ ਸੰਸਾਰ। ਪਹੁੰਚੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਧਨ ਬੜਾ, ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਮੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਸੌਦਾ? ਧਨ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਆਖੇ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਪ ਪਾਪਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਵਣ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਰਵਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਵਣ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸਰਵਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡਗੋਰੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਭੀੜ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਡਾ ਵੱਜਾ। ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਡਾ ਵੱਜਾ, ਮਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਅੰਨੀ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਾਕਾ ਉਰੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਰਵਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋਇਆ।
ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਬਚਨੇ ਠਲਾਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਸਵਾਦੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪਾ। ਹੁਣ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲਪੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਨੇ ਨਾ ਵਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਝੂਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ। ਵਿੰਗੀ ਦੇ 2 ਪਰੜੇ, ਇੱਕ ਪਰੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਚੁੱਕੀ, ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੰਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸਰਵਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਵਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਰਵਣਾ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਵਿੰਗੀ ਰੱਖੀ, ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਦਾ ਮਾਮਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਿਸਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਵੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਿਸਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰਵਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੜਗੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਿਆ। ਸਰਵਣ ਤਰਸਦਾ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮਾਮਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਵਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਿਆਸੀ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਅੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਛੜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆਉਣਾ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆਉਣਾ? ਦਸ਼ਰਥ ਚੁੱਪ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਟਾ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੀ ਬੀਤ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜੰਮਣੇ ਔਖੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਰਵਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਬਣਦਾ। ਵਰਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, TV ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਧ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀਆ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੰਜਾ ਡਿੱਠਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਨੇ 8 ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਬੇ ਠੀਕ ਆ, ਬਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਗਈ, ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬੈਣ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਡੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਧ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਘਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ। ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਵੇ ਧੋਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਦੀ ਲਾਗੇ ਪੀੜੀ ਡਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਪੌਂਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ
ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੁੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਵੇ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚੌਕਟ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਮਾਂ ਹੱਸੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਜੱਗ ਜਾਪੇ, ਮਾਂ ਰੁੱਸੇ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਚਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਮ ਮਨਾਓ ਮਦਰ ਡੇ, ਪਰ ਮਦਰ ਡੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਮਦਰ ਡੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਆਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ, ਡੈਡੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਰੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਦਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲਹਿਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕਾਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖੇਗਾ ਪਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੁੱਤੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਨਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਵਪਾਰਕ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ ਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਛਾਊਂਗੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਅੱਜ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਵੱਟ ਪਾਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਗੈਰ। ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਡੋਲਿਆ, ਯਾਦ ਕਰ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੁਕਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈਨ ਗੂੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ। ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਢਾਡੀ ਪਾਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕਬਰ ਆਏ, ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।